Welcome, dear students. The topic that we are going to discuss today is regarding the structure of DNA. DNA is called as the deoxyribonucleic acid. It is a genetic material that is seen in almost all living organisms. In addition to DNA, there is another genetic material which is called as the RNA, ribonucleic acid. It is seen as a genetic material only in some virus. It mainly functions as a messenger. RNA mainly functions as a messenger in the process of protein synthesis. Other than that, it functions as a catalytic molecule. It also functions as an adapter molecule. The structure of DNA was explained for the first time by two scientists, Watson and Crick, and they were awarded a Nobel Prize for this explanation. And this model is what is called as the Watson and Crick model of DNA. And according to Watson and Crick model of DNA, the DNA has got the appearance of a ladder. It is double-stranded, and each strand is formed up of a number of nucleotides. And when there are a number of nucleotides, we call it as a polynucleotide. Now, what is a nucleotide? A nucleotide has got three components. One, it has got a pentose sugar. Two, it has got a nitrogen base. And three, it has got a phosphate group. When these three components come together, we call it as a nucleotide. And when a number of nucleotides are linked one to another, we call it as a polynucleotide. This DNA was first identified by scientist Friedrich Miescher in the year 1869. He found it inside the nucleus and he called it as nuclein. Since this DNA was seen inside the nucleus and it had an acidic nature, this genetic material is called as the nucleic acid. And there are two types of nucleic acids. They are the DNA and the RNA. The double helix structure of DNA was proposed by Watson and Crick, James Watson and Francis Crick. But in order to propose this double helix structure of DNA, James Watson and Francis Crick got a number of informal informations about the structure of DNA from the work conducted by Maurice Wilkins and Rosalind Franklin from their X-ray diffraction data. The X-ray diffraction data produced by Maurice Wilkins and Rosalind Franklin gave them some idea regarding what the structure of DNA would be. Other informations they got from the studies of Erwin Chargaff. The studies of Erwin Chargaff and Maurice Wilkins and Rosalind Franklin functioned as a trigger which led them to propose the double helix model of DNA. So the length of the DNA is usually defined as the number of nucleotides that are present in it. The number of nitrogen base pairs or the number of nucleotides present in a DNA defines the length of the DNA. So the length of the DNA is characteristics for each organism. For example, in E. coli, the length is 4.6 into 10 raised to 6. In the case of human beings, it is 3.3 into 10 raised to 9. This is specific to each organism. So, we told that it is a long polymer of polynucleotides. It has got two strands, and the two strands are formed up of phosphate group and pentose sugars. The two strands are made up of phosphate groups and pentose sugar. The strands are linked together by nitrogen bases. Now we'll have a look into the chemical composition of nucleotides. So this diagram
gives an understanding regarding the ladder-like appearance of deoxyribonucleic acid. And I told you it is formed up of a number of nucleotides. A nucleotide has got 3 components. Look here, this one. This is a pentose sugar. It is a sugar with 5 carbon atoms. And connected to the sugar, there is nitrogen bases and phosphate group. അങ്ങനെ 3 കോമ്പണൻസ് ഒന്നിച്ച് വരുമ്പോൾ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? We call it as a nucleotide. So a nucleotide consists of a phosphorus molecule, a pentose sugar and a nitrogen base. ഈ നൈട്രജൻ ബേസ് നോക്കിക്കേ, 2 ടൈപ്പ് നൈട്രജൻ ബേസസ് ഉണ്ട്. One is called as purines and the other one is called as pyrimidines. Purines എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഡിനിൻ ആൻഡ് ഗുവാനിൻ 2 റിങ്സ് ഉണ്ട്. അഡിനിൻ, guanine, 2 ringed structures, adenine, guanine, they are called as the purines. And pyrimidines, they have got only a single ring, they are thymine and cytosine. ഇനി ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബേസ് പെയറിംഗ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. adenine always undergoes base pairing with thymine and guanine always undergoes base pairing with cytosine. അപ്പോൾ വേറെ രീതി പറയുവാണെങ്കിൽ purines always undergoes pairing with pyrimidines. Purines pyrimidines ആയിട്ട് മാത്രമേ പെയർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ adenine base pairs with thymine and guanine always base pairs with cytosine. അങ്ങനെ adenine thymine ബേസ് പെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 2 ബോണ്ട്സ് ആണ്. 2 hydrogen bonds are formed. Between adenine and thymine, 2 hydrogen bonds are formed. And between guanine and cytosine, 3 hydrogen bonds are formed. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബേസ് പെയറിങ്ങിനെയാണ് the strand is complementary to each other. The strands of the DNA are complementary. ഒരു സ്ട്രാൻഡിൻ്റെ സീക്വൻസ് അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റേ സ്ട്രാൻഡിനെ എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ബേസ് പെയറിങ് എങ്ങനെ നടക്കുന്നത്? ഇപ്പുറത്ത് അഡിനിൻ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബേസ് പെയർ ഓൺലി വിത്ത് തൈമിൻ. തൈമിൻ ആണെങ്കിൽ അഡിനിൻ. സൈറ്റോസിൻ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബേസ് പെയർ വിത്ത് ഗുവാനിൻ. ഗുവാനിൻ ആണെങ്കിൽ ഗുവാനിൻ വിൽ ബേസ് പെയർ വിത്ത് സൈറ്റോസിൻ. പ്യൂറിൻസ് പിരിമിഡീൻസ് ആയിട്ട് മാത്രമേ ബേസ് പെയറിങ് നടക്കത്തുള്ളൂ. So that is something regarding the chemical composition of nucleic acid. So a nucleotide has got 3 components. One is a pentose sugar. It is, in the case of DNA, it is called as deoxyribose sugar, and in the case of RNA, it is called as a ribose sugar. Then it has got a phosphate group. അപ്പോൾ നമുക്കിതാ ഇതാണ് ആ പെൻഡോസ് ഷുഗർ, DNA-യുടെ പെൻഡോസ് ഷുഗർ, ഡിയോക്സി റൈബോസ്. 5 കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ട്. ഈ കാർബൺ ആറ്റം എങ്ങനെയാണ് നെയിം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോണം. ദിസ് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആറ്റം. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആറ്റം. ദിസ് ഈസ് ദി സെക്കൻഡ് കാർബൺ ആറ്റം. ഇവിടെ 3 തേർഡ് കാർബൺ ആറ്റം, ഫോർത്ത് കാർബൺ ആറ്റം, ആൻഡ് അറ്റാച്ച് ടു ദി ഫോർത്ത് കാർബൺ ആറ്റം ദ ഫിഫ്ത്ത് കാർബൺ ആറ്റം ഈസ് സീൻ. 4ാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റത്തിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്താണ് 5th കാർബൺ ആറ്റം കാണുന്നത്. ഒന്നും കൂടി നോക്കിക്കേ. ദാ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആറ്റം ഇവിടെ, ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സി എന്ന് കൂടി എഴുതാം. ഇവിടെ സി 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 സി. ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആറ്റം, സെക്കൻഡ് കാർബൺ ആറ്റം, തേർഡ് കാർബൺ ആറ്റം, ഫോർത്ത് കാർബൺ ആറ്റം, and attached to the fourth carbon atom what is C? 5th carbon atom is C. ഇനി ഈ ഡിയോക്സി റൈബോസ് ഷുഗറും റൈബോസ് ഷുഗറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ദാ റൈബോസ് ഷുഗറിൽ ഇവിടെ ദേ ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു OH ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, ഉണ്ടോ? ഇവിടെ എന്തില്ല? ആ OH ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ല. അങ്ങനെ ആ OH ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു O ഇല്ലാതെ വരുന്നു. അങ്ങനെ ആ OH ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ DNA-യിൽ ഈ ഡിയോക്സി റൈബോസിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ദിസ് ഷുഗർ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഡിയോക്സി റൈബോസ് ഷുഗർ. In the case of RNA, the sugar is called as ribose sugar. So in RNA, in the region of the second carbon atom, an OH group is present, and in the case of deoxyribose sugar, that OH group is
absent. So that is the basic difference between DNA and RNA. ഇനി ഇതാണ് the phosphate group. This is the phosphate group. ഇനി നമുക്ക് നൈട്രജൻ ബേസസ് നോക്കാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞു രണ്ട് ടൈപ്പ് നൈട്രജൻ ബേസസ് ഉണ്ട്, രണ്ട് ക്ലാസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ബേസസ് ഉണ്ട്. ദേ ആർ ദി പ്യൂറീൻസ് ആൻഡ് പിരിമിഡീൻസ്. പ്യൂറീൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡബിൾ റിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ്, ഡബിൾ റിംഗ് കോമ്പൗണ്ട്സ്. ദേ ആർ ദി അഡിനിൻ ആൻഡ് ഗുവാനിൻ. പ്യൂറീൻസ് രണ്ട് റിംഗ് ഉണ്ട്, ദേ ആർ അഡിനിൻ ആൻഡ് ഗുവാനിൻ. പിരിമിഡീൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ DNA-യിൽ തൈമിൻ ആൻഡ് സൈറ്റോസിൻ. സിംഗിൾ റിംഗ്ഡ് ആണ് ആൻഡ് ദേ ആർ തൈമിൻ ആൻഡ് സൈറ്റോസിൻ. RNA വരുമ്പോഴത്തേക്കും തൈമിന് പകരം യുറാസിൽ. RNA-യിൽ തൈമിൻ കാണത്തില്ല, അവിടെ യുറാസിലേ കാണത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ DNA-യിൽ യുറാസിലില്ല, അവിടെ തൈമിനെ കാണത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ 3 ടൈപ്പ് പിരിമിഡീൻസ് ഉണ്ട്: സൈറ്റോസിൻ, തൈമിൻ, യുറാസിൽ. അതിൽ DNA-യിലാണ് ഈ സൈറ്റോസിനും തൈമിനും വരുന്നത്. RNA-യിൽ തൈമിന് പകരം യുറാസിൽ കാണും. ഇനി ഓൾവേസ് ബേസ് പെയറിംഗ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ബിറ്റ്വീൻ purines and pyrimidines. Adenine base pairs with thymine and guanine always base pairs with cytosine. So this is something regarding the nucleotides. A nucleotide has got 3 components. 3 components ചേരുമ്പോഴാണ്, ഈ 3 കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് 3 components ന്യൂക്ലിയോടൈഡിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ. അങ്ങനെ ഈ 3 ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ചേർന്നാൽ മാത്രമേ, ഈ 3 കോമ്പണൻസ് ചേർന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. ഏതൊക്കെയാണ് ആ 3 കോമ്പണൻസ് DNA-യിൽ? 1 പെൻഡോ ഷുഗർ, 2 നൈട്രജൻ ബേസ് ആൻഡ് 3 a ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതൊരു പെൻഡോ ഷുഗറാണ്. ഈ പെൻഡോ ഷുഗറിൻ്റെ നമ്പറിങ്ങിനെ പറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ്. ഇവിടെ ഈ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആറ്റം, ഇവിടെയാണ് നൈട്രജൻ ബേസ് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആറ്റത്തിലാണ് നൈട്രജൻ ബേസ് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. നൈട്രജൻ ബേസ് വരുന്നു, അത് കണ്ടോ, ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നൈട്രജൻ ബേസ് ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തു. ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്? ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ആ ബോണ്ടിന് പറയുന്ന പേരാണ് N glycosidic linkage. So the nitrogen base is attached to the first carbon atom by an N glycosidic bond with the help of a N glycosidic bond. അങ്ങനെ ഈ നൈട്രജൻ ബേസ് ഈ ഷുഗർ മോളിക്യൂളുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഈ നൈട്രജൻ ബേസ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ വന്നാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത്, നമുക്കൊരു ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് കിട്ടും. സോ വാട്ട് ഈസ് എ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ്? ഷുഗർ മോളിക്യൂൾ പ്ലസ് നൈട്രജൻ ബേസ് ഈക്വൽസ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ്. അങ്ങനെ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് N ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് ഓർ N ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ്. അങ്ങനെ ഏത് നൈട്രജൻ ബേസ് ആണോ ഷുഗറുമായിട്ട് വന്ന് ലിങ്ക് ചെയ്ത് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നത്, അതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡിന് പേരുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അഡിനിൻ ആണ് വന്ന് ഈ ഷുഗർ മോളിക്യൂളുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് നൈട്രജൻ ബേസ്, ദാറ്റ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് deoxyadenosine. It is called as deoxyadenosine. RNA-യിലാണെങ്കിൽ it is called as adenosine. ഗുവാനിൻ ആണ് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ DNA-യിൽ ആ ന്യൂക്ലിയോസൈഡിനെ എന്ത് വിളിക്കും? ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് deoxyguanosine. And in the case of RNA it is called as guanosine. ഇനി പിരിമിഡീൻസ് ആണ് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, സൈറ്റോസിൻ ആണ് വന്ന് ഈ ഷുഗറുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് deoxycytidine or cytidine. So a sugar molecule plus a nitrogen base is called as a nucleoside. ഒരു ഷുഗർ മോളിക്യൂളിനെയും നൈട്രജൻ ബേസിനെയും കൂടി ചേർത്ത് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ഈ ഷുഗർ മോളിക്യൂൾ ഈ നൈട്രജൻ ബേസുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലിങ്കേജ് വഴിയാണ്, ഒരു ബോണ്ട് വഴിയാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ബോണ്ട് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ദി N ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ്. ഇനി ഏത് നൈട്രജൻ ബേസ് ആണോ ഇവിടെ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ്സിന് നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ അഡിനിൻ ആണ് വന്ന് ഈ ഷുഗറുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ DNA-യിൽ ആ ന്യൂക്ലിയോസൈഡിനെ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് deoxyadenosine. In the case of
RNA we call it as adenosine. ഇനി ഗുവാനിനാണ് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ന്യൂക്ലിയോസൈഡിനെ എന്ത് വിളിക്കാം? ഡിയോക്സി ഗുവാനോസിൻ. ആൻഡ് RNA is called as ഗുവാനോസിൻ. ഇനി സൈറ്റോസിനാണ് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് സൈറ്റിഡീൻ ഓർ ഡിയോക്സി സൈറ്റിഡീൻ. യുറാസിലാണ് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ RNA it is called as uridine and DNA it is called as deoxythymidine. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് nucleosides present in DNA? The nucleosides present in DNA are deoxyadenosine, deoxyguanosine, deoxycytidine and deoxythymidine. ഇത്രയും ന്യൂക്ലിയോസൈഡ്സ് ആരിലുണ്ട്? DNA-യിലുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നത്? When a sugar molecule attaches to a nitrogen base, what is formed? A nucleoside is formed. So sugar plus nitrogen base equals nucleoside. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ന്യൂക്ലിയോസൈഡാണ്. ഇനി ഇതൊരു ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം? ദാ ഈ 5th കാർബൺ ആറ്റത്തിലേക്ക് ഒരു ഫോസ്ഫറസ് മോളിക്യൂൾ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഷുഗർ മോളിക്യൂൾ പ്ലസ് നൈട്രജൻ ബേസ് ഈക്വൽസ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ്. ഇനി ഇതൊരു ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ആക്കി മാറ്റണം. അപ്പോൾ എന്ത് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യണം? ദാ ഒരു ഫോസ്ഫറസ് ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യണം. എവിടെ? 5th കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യണം. നോക്കിയേ, ഫോസ്ഫറസ്, ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്. ആ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് വന്ന് എവിടെ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു? 5th കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ 5th കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാ ഇവിടെ ഒരു CO ബോണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നു. CO ബോണ്ട്. And this CO bond is called as the phosphoester bond. It is called as the phosphoester bond or the ester bond. അങ്ങനെ the nucleoside plus phosphate gives a nucleotide. അങ്ങനെ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി? ഈ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് 5th കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്തു. അവിടെ ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നു. ആ ബോണ്ടിന് പറയുന്ന പേരാണ് എസ്റ്റർ ബോണ്ട് ഓർ ദി ഫോസ്ഫേറ്റ് എസ്റ്റർ ബോണ്ട്. ഇനി ഈ ഡയഗ്രാം നോക്കിക്കേ. ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഷുഗർ മോളിക്യൂൾ കാണാം, ഇവിടെ ഒരു നൈട്രജൻ ബേസ് കാണാം, ഇവിടെ ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് കാണാം. ആ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഈ 5th കാർബൺ ആറ്റമായിട്ട് ദാ ഒരു CO ബോണ്ട് വഴി ആണ് ബൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ CO ബോണ്ടിനെയാണ് എസ്റ്റർ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദി സെക്കൻഡ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്. ഇതിൽ സംശയമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. 2 ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ആണ്. 2 ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുവാണ്. ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കണം? ദാ ഈ 3rd കാർബൺ ആറ്റം വന്ന് ഈ സെക്കൻഡ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡിൻ്റെ ഈ ഫോസ്ഫറസുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യണം. അതായത് ഈ 3rd കാർബൺ ആറ്റം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബൈൻഡ് വിത്ത് ദി ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ദി 5th കാർബൺ ആറ്റം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഇതാ ഈ 3rd കാർബൺ ആറ്റവും ഈ സിയും ഇതാ ഈ ഓയും തമ്മിലൊരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാവും, ഒരു CO ബോണ്ട് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ എസ്റ്റർ ബോണ്ട്. ദാ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഡയഗ്രം നോക്കിക്കേ, ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു പിക്ചറാണ്. കണ്ടോ? ഇത് വന്ന് ഇതുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഒരു സി, ഇവിടെ എല്ലാം സി ഉണ്ട്. ഈ സിയും ഓയും കൂടി ചേർന്ന് ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നു, ഒരു CO ബോണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നു. അപ്പോൾ ഇതും ഒരു എസ്റ്റർ ബോണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് 2 എസ്റ്റർ ബോണ്ട്സ് കാണാം. ഏതാണ്? ഒരു എസ്റ്റർ ബോണ്ട് ദാ ഈ 5th കാർബൺ ആറ്റവും ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്താണ് ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റർ ബോണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ എസ്റ്റർ ബോണ്ട് എന്താണ്? ഈ 3rd കാർബൺ ആറ്റവും ദാ ഈ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് ഉള്ള CO ബോണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ദി സെക്കൻഡ് എസ്റ്റർ ബോണ്ട്. അങ്ങനെ 2 എസ്റ്റർ ലിങ്കേജ് കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദി ഫോസ്ഫോഡൈഎസ്റ്റർ ലിങ്കേജ്. ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഫോസ്ഫോഡൈഎസ്റ്റർ ലിങ്കേജ്? ഫോസ്ഫോഡൈഎസ്റ്റർ ലിങ്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബോണ്ട് വിച്ച് connects the 5th carbon atom with the phosphate group, that is an ester bond, and again another bond connects the 3rd carbon atom
തേർഡ് കാർബൺ ആറ്റം വിത്ത് ദി ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്. ഈ കണക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എന്തുണ്ടായത്? ഫസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡും സെക്കൻഡ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡും തമ്മിലൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ ഒരു ഡൈ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ഉണ്ടായി. ഈ കണക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്തുണ്ടായി? നമുക്കൊരു ന്യൂക്ലിയോടൈഡാണ് ഉണ്ടായത്. ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റർ ബോണ്ടിൻ്റെ കണക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരു ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ഉണ്ടായി. ഇതാ ഒരു ബേസ്, ഒരു ഷുഗർ, ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പും കൂടി വന്ന് കണക്ട് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടൊരു ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് കിട്ടി. അത് ഈ ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റർ ബോണ്ടിൻ്റെ കണക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ്. സെക്കൻഡ് എസ്റ്റർ ബോണ്ട് എന്താണ് ചെയ്തത്? ഈ ന്യൂക്ലിയോടൈഡിനെ ഈ ന്യൂക്ലിയോടൈഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു. രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റർ ബോണ്ട് എന്തുണ്ടാക്കി? ഒരു ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് എസ്റ്റർ ബോണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഫസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡിനെ സെക്കൻഡ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഒരു DNA എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ധാരാളം എസ്റ്റർ ബോണ്ട്സ് കാണും. ഈ എസ്റ്റർ ബോണ്ട്സ്, രണ്ട് എസ്റ്റർ ബോണ്ടിനെയും കൂടി ചേർത്താണ് ഫോസ്ഫോ ഡൈ എസ്റ്റർ ലിങ്കേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് കോൾഡ്? ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഫോസ്ഫോ ഡൈ എസ്റ്റർ ലിങ്കേജ്. അപ്പോൾ വേറെ രീതി പറയുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫോസ്ഫോ ഡൈ എസ്റ്റർ ലിങ്കേജ് which connects the sugars of the adjacent nucleotides to each other through a phosphorus molecule. അഡ്ജസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് തമ്മിലുള്ള ഷുഗേഴ്സിനെ ഒരു ഫോസ്ഫറസ് മോളിക്യൂളിൽ കൂടി കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബോണ്ടുകളാണ് ഫോസ്ഫോ ഡൈഎസ്റ്റർ ബോണ്ട്സ്. ഇതാ നോക്കിക്കേ, ഇതൊരു ഷുഗർ, ഇവിടെ ഒരു CO ബോണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു, ഒരു ഫോസ്ഫോ എസ്റ്റർ ബോണ്ടാണ്. അത് ഈ ഫോസ്ഫറസിനായിട്ട് കണക്റ്റഡായി. ഈ ഫോസ്ഫറസ് അടുത്ത ന്യൂക്ലിയോടൈഡിൻ്റെ 5th കാർബൺ ആറ്റവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു എസ്റ്റർ ബോണ്ടാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് എസ്റ്റർ ബോണ്ട് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദി സെക്കൻഡ് എസ്റ്റർ ബോണ്ട്. അങ്ങനെ രണ്ട് എസ്റ്റർ ബോണ്ട്സിനെയും കൂടി ചേർത്ത് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? ഫോസ്ഫോ ഡൈ എസ്റ്റർ ബോണ്ട് ഓർ ഫോസ്ഫോ ഡൈ എസ്റ്റർ ലിങ്കേജ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദിസ് phosphodiester linkage or phosphodiester bonds which converts this connects nucleotide one to another and converts it into a long polynucleotide chain. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ഒരു ലോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോളിന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ചെയിൻ കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ ഒരു പോളിന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ചെയിൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ധാരാളം, ഇതിപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ ഉള്ളൂ, ഇങ്ങനെ ധാരാളം ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ. ഒരെൻഡിൽ ഇതാ ഫിഫ്ത്ത് കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കും ഒരെൻഡ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് എൻഡ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ദി 5' എൻഡ് ഓർ ദി 5' എൻഡ്. ഈ പോളിന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ചെയിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എൻഡിൽ തേർഡ് കാർബൺ ആറ്റം ഫ്രീ ആണ്. ആ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള തേർഡ് കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ ഒരു OH ഗ്രൂപ്പ് കാണും. ആൻഡ് ദാറ്റ് എൻഡ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ദി 3' എൻഡ്. What is it called? It is called as 3' end or 3' end. അപ്പോൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, ഒരു ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ചെയിൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ, ഇത് ഒരു ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ചെയിൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് എൻഡ് കാണും. ഒരു മേളത്തെ എൻഡിനെ 5' എൻഡ് എന്ന് വിളിക്കും, താഴത്തെ എൻഡിനെ 3' എൻഡ് എന്ന് വിളിക്കും. മേളത്തെ എൻഡിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് 5' എൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? അവിടെ 5th കാർബൺ ആറ്റം ഫ്രീ ആണ്. ആ 5th കാർബൺ ആറ്റത്തിലേക്ക് ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ആ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ എൻഡിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ദി 5' എൻഡ് ഓർ ദി 5' എൻഡ്. ഇനി ഈ പോളിന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ചെയിനിൻ്റെ മറ്റേ അറ്റം എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ തേർഡ് കാർബൺ ആറ്റം ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ആ തേർഡ് കാർബൺ ആറ്റത്തിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ഒരു OH ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ എൻഡിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ദ 3' എൻഡ്. So a polynucleotide chain has got two ends. One end is called as the 5' end and the other end is called as the 3' end. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ പോകുന്നത്. ഷുഗർ ഫോസ്ഫേറ്റ്, ഷുഗർ ഫോസ്ഫേറ്റ്, ഷുഗർ ഫോസ്ഫേറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു പോളിന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ചെയിനിൽ ഷുഗർ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ബാക്ക് ബോൺ ആയിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. നൈട്രജൻ ബേസസ് ഇങ്ങനെ അകത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കും. നൈട്രജൻ ബേസസ് എന്തായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യും? സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ വാട്സൺ ആൻഡ് ക്രിക്ക് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത DNA ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു DNA ഹാസ് ഗോട്ട് ദി ഷേപ്പ് ഓഫ് എ ലാഡർ. കണ്ടോ, ഒരു ഏണിയുടെ ഷേപ്പാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് അപ്പ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ്
nucleotides and it has got രണ്ട് പോളിന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ചെയിൻ ഉണ്ട്. ഓരോ പോളിന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ചെയിൻ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷുഗറും ഫോസ്ഫറസും എന്തായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യും? അതിൻ്റെ ബാക്ക് ബോണായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യും. നൈട്രജൻ ബേസസ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യും. ഏതൊക്കെയാണ് നൈട്രജൻ ബേസസ്? അഡിനിൻ, തൈമിൻ, ഗുവാനിൻ, സൈറ്റോസിൻ. ആൻഡ് ഓൾവേസ് അഡിനിൻ ബേസ് പേസ് വിത്ത് തൈമിൻ ആൻഡ് ഗുവാനിൻ ബേസ് പേസ് വിത്ത് സൈറ്റോസിൻ. നോക്കിക്കേ, എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇവിടെ തൈമിനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അഡിൻ ആയിരിക്കും, ഇവിടെ തൈമിനാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് അഡിൻ ആയിരിക്കും. ഇതിനാണ് കോംപ്ലിമെൻറ്റാരിറ്റി ഓഫ് ബേസ് പെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ ബാക്ക് ബോൺ ഈസ് എ പോളിന്യൂക്ലിയർ ചെയിൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫൗണ്ട് അപ്പ് ഓഫ് ഷുഗർ ആൻഡ് ഫോസ്ഫേറ്റ്. ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോളിന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ചെയിൻ ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് ഫൗണ്ട് അപ്പ് ഓഫ് ഷുഗർ ഫോസ്ഫേറ്റ്. ഓക്കെ. So this is the double helix model as proposed by Watson and Crick, and according to Watson and Crick, this has got the shape of a spiral staircase. ഒരു റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് ആയിട്ട് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്പൈറൽ സ്റ്റെയർകേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് ആർക്കുള്ളത്? DNA-ക്കുള്ളത്. അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ദി ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ മോഡൽ ഓഫ് DNA. So the double helical model of DNA was put forward by two scientists, James Watson and Francis Crick. അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ നേച്ചർ നമുക്കൊന്നും കൂടി ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഈ ഡയഗ്രം നോക്കുക. ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് ആണ്. പോളിന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ചെയിൻ്റെ രണ്ട് സ്ട്രാൻഡ്. ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രാൻഡ്, ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രാൻഡ്. ഈ ഒരു സ്ട്രാൻഡിൻ്റെ ഷുഗറാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. ഷുഗറിലുള്ള കാർബൺ ആറ്റംസ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കിക്കേ. എവിടാണോ നൈട്രജൻ ബേസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആറ്റം. അപ്പോൾ ഇത് 1 ആണെങ്കിൽ ദെൻ ഇത് 2, ദെൻ ഇത് 3, പിന്നെ ഇത് 4. അഞ്ചാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റം ലേബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചോണം. ഫോർത്ത് കാർബൺ ആറ്റത്തിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്താണ് ഫിഫ്ത്ത് കാർബൺ ആറ്റം വരുന്നത്. തെറ്റാറുള്ളതാണ്. ഇങ്ങോട്ട് കയറി 5 എന്നൊക്കെ എഴുതും. അങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആറ്റം, സെക്കൻഡ് കാർബൺ ആറ്റം, third carbon atom, fourth carbon atom, and attached to the fourth carbon atom what is seen? The fifth carbon atom is seen. ഇനി നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഡയഗ്രം നോക്കി നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കേ. ഇനി എന്താണ് ഒരു ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. എന്താണ് ഒരു ന്യൂക്ലിയോസൈഡ്? ഒരു ഷുഗർ മോളിക്യൂളും ഒരു നൈട്രജൻ ബേസുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഷുഗർ മോളിക്യൂൾ, ഇതൊരു നൈട്രജൻ ബേസ്. ഇവർ തമ്മിൽ N ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് വഴി അറ്റാച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്കൊരു ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് കിട്ടി. ഇനി ന്യൂക്ലിയോസൈഡിനോട് ചേർന്ന് ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഒരു ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഒരു ന്യൂക്ലിയോടൈഡിന് 3 ഭാഗങ്ങളുണ്ട്, കോമ്പണൻസ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? എ പെൻഡോ ഷുഗർ, a nitrogen base and a phosphate molecule and a phosphate group. അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂക്ലിയോടൈഡിന് 3 കോമ്പണൻസ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് ആ 3 കോമ്പണൻസ്? എ പെൻഡോ ഷുഗർ, എ നൈട്രജൻ ബേസ് ആൻഡ് എ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്. ഇത് 3ഉം കൂടി ചേർമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ഒരു ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്. അങ്ങനെ DNA-യുടെ ഒരു സ്ട്രാൻഡ് എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ധാരാളം ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ഉണ്ട്. This is one nucleotide, this is another nucleotide, this is another nucleotide, and this is another nucleotide. ഈ ഒരു ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് it is attached to the second nucleotide and the second nucleotide is attached to the third nucleotide. അങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടുന്നു? ഒരു പോളിന്യൂക്ലിയോടൈഡ് കിട്ടുന്നു. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു പോളിന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് നോക്കാം. ഫിഫ്ത്ത് കാർബൺ ആറ്റം വന്ന് ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് ഒരു എസ്റ്റർ ബോണ്ടിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ലിങ്ക്ഡ് ആവുന്നു. ഇവിടെ ഒരു CO ബോണ്ട് കാണാം. ഈ CO ബോണ്ടിനെയാണ് എസ്റ്റർ ബോണ്ട്, ഫോസ്ഫോ എസ്റ്റർ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് കാർബൺ ആറ്റം അടുത്ത ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അടുത്ത CO ബോണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ എസ്റ്റർ ബോണ്ട്.
അങ്ങനെ നമുക്ക് 2 എസ്റ്റർ ബോൺസിനെയും കൂടി ചേർത്ത് എന്ത് വിളിക്കാം? ഫോസ്ഫോഡൈഎസ്റ്റർ. ഫോസ്ഫോഡൈഎസ്റ്റർ ബോണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് ആ 2 എസ്റ്റർ ബോൺസ്? ദാ ഈ CO ബോണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് CO ബോണ്ട്, ഫോസ്ഫോഡൈഎസ്റ്റർ ബോണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു DNA എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ധാരാളം എസ്റ്റർ ബോൺസ് ഉണ്ട്. ഈ എസ്റ്റർ ബോൺസ് എന്തിനു ചെയ്യുന്നു? ഒരു ഷുഗറിനെ മറ്റേ ഷുഗറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്തിൽ കൂടി? ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിലോടുകൂടി. അപ്പോൾ this is one strand, this is the other strand, and in this strand the sugar molecule and the phosphate group acts as the backbone, and the nitrogen bases എന്തായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു? സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു. എത്ര ടൈപ്പ് നൈട്രജൻ ബേസ് ഉണ്ട്? 2 ക്ലാസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ബേസ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? പ്യൂറീൻസ് ആൻഡ് പിരിമിഡീൻസ്. ഏതൊക്കെയാണ് ആ പ്യൂറീൻസ്? പ്യൂറീൻസ് ആർ 2 റിങ്സ് ഉണ്ട്, അഡിനിൻ ആൻഡ് ഗുവാനിൻ. ആൻഡ് പിരിമിഡീൻസ് ആർ തൈമിൻ ആൻഡ് സൈറ്റോസിൻ. പിരിമിഡീൻസ്, തൈമിനും സൈറ്റോസിനും സിംഗിൾ റിംഗ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ്, സിംഗിൾ റിംഗ് ആണ്. പ്യൂറീൻസ് ആണെങ്കിൽ ഡബിൾ റിംഗ് ആണ്. പിന്നെ പെയറിംഗ് എന്ത് തമ്മിലേ നടക്കത്തുള്ളൂ? പെയറിംഗ് ഓൾവേസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്യൂറീൻസ് ആൻഡ് പിരിമിഡീൻസ്. പ്യൂറീൻസും പിരിമിഡീൻസും തമ്മിൽ മാത്രമേ പെയറിംഗ് നടക്കത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഡിനിൻ ബേസ് പെയർസ് വിത്ത് തൈമിൻ ആൻഡ് ഗുവാനിൻ ബേസ് പെയർസ് വിത്ത് സൈറ്റോസിൻ. ഗുവാനിൻ എന്തുമായിട്ട് ബേസ് പെയർ ചെയ്യും? സൈറ്റോസിനുമായിട്ട്. അഡിനിൻ തൈമിനുമായിട്ട് ബേസ് പെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടാണ്. ആൻഡ് ഗുവാനിൻ base pair with cytosine and a triple bond is formed. This is what is called as the complementarity of bases. അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രാൻഡ് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് DNA-യുടെ അടുത്ത സ്ട്രാൻഡ് നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്. ഇനി അതുകൂടാതെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് DNA it has got the appearance of a ladder. ഒരു ഏണിയുടെ അപ്പിയറൻസ് ആണ്. ആ ഏണിയുടെ സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അഡിനിനും നൈട്രജൻ ബേസസ് ആണ്, സ്റ്റെപ്സ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ആ ബാക്ക് ബോൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ പിടിച്ച് കയറുന്ന സ്ഥലം, ആ 2 സൈഡിലേമുള്ള ആ ഭാഗം, അവിടെ എന്താണ്? ഷുഗറും ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സുമാണ്. ഇനി ഒരു എൻഡ് നമ്മൾ 5' എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നു, അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് എൻഡിനെ നമ്മൾ 3' എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ 3' എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നു. ഈ ഒരു എൻഡിനെ എന്തുകൊണ്ട് 5' എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നു? ഇവിടെ 5th കാർബൺ ആറ്റം ഫ്രീ ആണ്. ആ 5th കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്. ആ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ 5' എൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ 5' എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇത് 5' എൻഡ് ആണെങ്കിൽ ആ സ്ട്രാൻഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എൻഡിൽ 3rd കാർബൺ ആറ്റം ഫ്രീ ആയിരിക്കും. ദിസ് ഈസ് ദ 3rd കാർബൺ ആറ്റം. ആൻഡ് അറ്റാച്ച് ടു ദി 3rd കാർബൺ ആറ്റം ദർ ഈസ് ആൻ OH ഗ്രൂപ്പ്. ഒരു OH ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങനെ തള്ളി നിൽക്കുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് ദി 5' എൻഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദി 3' എൻഡ്. ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ 5' എൻഡ് ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ 3' എൻഡ് ആയിരിക്കും. എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ 5' എൻഡ് എന്ന് എഴുതുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇവിടെ 3' എൻഡ് ആയിരിക്കും. ഇതിനെ എന്തുകൊണ്ട് 3' എൻഡ് എന്ന് വിളിച്ചു? ഇവിടെ 3rd കാർബൺ ആറ്റവുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് എന്ത് കാണുന്നുണ്ട്? ഒരു OH ഗ്രൂപ്പ് കാണുന്നുണ്ട്, ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് 3' എൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എൻഡ് നോക്കിക്കേ, 5th കാർബൺ ആറ്റം ഫ്രീ ആണ്. ആ 5th കാർബൺ ആറ്റവുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് കാണുന്നുണ്ട്, സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദി 5' എൻഡ് ഇസ് ഫേസിങ് ദി 3' എൻഡ്. സോ വെൻ ദി 5' എൻഡ് faces the 3' end, we say that the strands are anti-parallel. So in the case of DNA, the strands are said to be anti-parallel. Why are the strands called as anti-parallel? The strands are called as anti-parallel because at one end it is the 5' end and the 5' end will be facing the 3' end. And at the opposite end of the 5' end we will be having the 3' end, and at the opposite end of the 3' end we will be having the 5' end. So since the 5' end is facing the 3' end, in the case of DNA we call the strands as anti-parallel. ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു ട്വിസ്റ്റിംഗ്, റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് ഹെലിക്സ് കാണിക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അഡിനിൻ, തൈമിൻ, ഗുവാനിൻ, സൈറ്റോസിൻ. ഇപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ്, ആ ഏണിയുടെ സ്റ്റെപ്സ്, ഇത് അതിൻ്റെ ബാക്ക് ബോൺ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് വരേണ്ടത്? ഷുഗറും ഫോസ്ഫറസും. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് എർവിൻ ചർഗാഫിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ.
എർവിൻ ചർഗാഫ് ആണ് ചർഗാഫ് റൂൾ പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു the total number of purines in a DNA is equal to the total number of pyrimidines. First point, പ്യൂറിൻസിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്പറും പിരിമിഡീൻസിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്പറും എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഏതൊക്കെയാണ് പ്യൂറിൻസ്? അഡിനിനും ഗുവാനിനും. ഡബിൾ റിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, 2 റിങ്സ് ഉണ്ട്, അഡിനിൻ ആൻഡ് ഗുവാനിൻ. പിരിമിഡീൻസ് ഏതാണ്? സിംഗിൾ റിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, തൈമിനും സൈറ്റോസിനും. അപ്പം എർവിൻ ചർഗാഫ് പറഞ്ഞു അഡിനിൻ always base pairs with thymine and guanine always base pairs with cytosine. അതിനാണ് ATGC. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ എഴുതിയെടുക്കുക. അഡിനിൻ, തൈമിൻ, ഗുവാനിൻ, സൈറ്റോസിൻ. അഡിനിനെയും ഗുവാനിനെയും കൂടി ചേർത്ത് പ്യൂറിൻസ് എന്ന് പറയുന്നു. തൈമിനെ സൈറ്റോസിനെയും ചേർത്ത് പിരിമിഡീൻസ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ടായി. The total number of purines equals the total number of pyrimidines. Purines always base pairs with pyrimidines. Adenine base pairs with thymine and guanine base pairs with cytosine. ഇതിനെയാണ് ചർഗാഫ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. And it was put forward by a scientist Erwin Chargaff in the year 1950. അപ്പോൾ ഈ എർവിൻ ചർഗാഫിൻ്റെ ഈ ചർഗാഫ് റൂളിൻ്റെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഒക്കെ വാട്സൺ ആൻഡ് ക്രിക്കിന് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി, വളരെ അവർക്ക് DNA മോഡൽ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഒരു ഇൻഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഇൻഫർമേഷൻ അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റഡീസിൽ നിന്നും കിട്ടി. അത് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. DNA, it has got the shape of the ladder. It is twisted in the form of a spiral staircase, right hand twisting, helical staircase. ഇനി ഒരു DNA ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ടേൺ, അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് 3.4 നാനോമീറ്റർ. എത്രയാണ്? 3.4 നാനോമീറ്റർ ആണ്. ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ടേൺ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് 10 ബേസ് പേസ് കാണും, 10 സ്റ്റെപ്പുകൾ കാണും, 10 നൈട്രജൻ ബേസസ് കാണും. അങ്ങനെ 10 നൈട്രജൻ ബേസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നൈട്രജൻ ബേസിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പും അടുത്ത നൈട്രജൻ ബേസിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? 10 സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ടേണിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളത്. 3.4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 2 സ്റ്റെപ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും. 2 സ്റ്റെപ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് 0.34 നാനോമീറ്റർ. So a complete turn has got a distance of 3.4 nanometer, and in between a complete turn there are 10 base pairs, 10 steps, and the distance between each 2 steps is 0.34 nanometer, and the whole diameter of the DNA is 2 നാനോമീറ്റർ. ആ DNA ഡയമീറ്റർ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ഇറ്റ് ഈസ് 2 നാനോമീറ്റർ. സോ നൗ വിൽ ഗോ വൺ ബൈ വൺ ഇൻ ടു ദി സാലിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഡബിൾ ഹെലിക്സ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് DNA. വാട്സൺ ആൻഡ് ക്രിക്ക് മോഡൽ ഓഫ് DNA 5 പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിന്റ്സ് തന്നെയാണ്. ഒരു റിവിഷൻ പോലെ ഈ 5 പോയിന്റ്സ് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. ഇറ്റ് ഈസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് 2 പോളിന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ചെയിൻസ്. കണ്ടോ, 2 പോളിന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ചെയിൻസ് ആണ്. ധാരാളം ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് 1 by 1 ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പോളിന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ചെയിൻ ആണ്. 2 പോളിന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ചെയിൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ തന്നെയാണ്, ഒന്ന് ബ്ലൂ കളറിലും ഒന്ന് റെഡ് കളറിലും. സോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. It is formed up of where the backbone is constituted by sugar and phosphate. കണ്ടോ, ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഷുഗറും ഫോസ്ഫറസും. ആൻഡ് സ്റ്റെപ്സ് ആർ ഫോംഡ് അപ്പ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ബേസസ്. സ്റ്റെപ്സ് അകത്തേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നിരിക്കുന്നു, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോംഡ് അപ്പ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ബേസസ്. The 2 chains have anti-parallel polarity. ആണ്, കണ്ടോ, anti-parallel polarity means that one chain has polarity 5-3' and the other chain has polarity 3-5'. The chains are anti-parallel. ഒരു ചെയിൻ 5', ഈ റെഡ് ചെയിൻ നോക്കിക്കേ, 5', 3' polarity ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ചെയിൻ
3' കണ്ടോ എന്താണ് 5' പൊളാരിറ്റി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു 5' end will be facing the 3' end. ആ ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് the strands are said to be anti-parallel എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കിയേ. The bases in the two strands are paired together through hydrogen bonds. രണ്ട് സ്ട്രാൻഡ്സിലെയും ബേസസ് ഉണ്ട്, അഡിനിൻ തൈമിൻ. അവർ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ്? ഹൈഡ്രജൻ ബോൺസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ്. അഡിനിൻ ഫോംസ് 2 ഹൈഡ്രജൻ ബോൺസ് വിത്ത് തൈമിൻ. അഡിനിൻ തൈമിനും തമ്മിൽ പെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 2 ഹൈഡ്രജൻ ബോൺസ്. ആൻഡ് സിമിലർലി ഗുവാനിൻ ഇസ് ബോണ്ടഡ് വിത്ത് സൈറ്റോസിൻ. ഗുവാനിൻ സൈറ്റോസിൻ അവർ തമ്മിൽ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ബോൺസ് ആണ്? 3 ഹൈഡ്രജൻ ബോൺസ് ആണ്. ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓൾവേസ് എ പ്യൂറിൻ കംസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു പിരമിഡിൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബേസ് പെയറിംഗ് ഉള്ളത് പ്യൂറിൻ ആയിരിക്കും പിരമിഡീന് ഓപ്പോസിറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ പിരമിഡീന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും പ്യൂറിൻ. ഇനി നാലാമത്തെ പോയിന്റ്, ദ 2 ചെയിൻസ് ആർ കോയിൽഡ് ഇൻ എ റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് ഫാഷൻ. രണ്ടും റൈറ്റ് ഹാൻഡിലേക്ക് ഒരു സ്പൈറൽ സ്റ്റെയർ കേസ് പോലെ ഇങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, ഒരു സ്പ്രിങ് പോലെ ഇങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ദ പിച്ച് ഓഫ് ദ ഹെലിക്സ് ഈസ് 3.4 നാനോമീറ്റർ. ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ടേണിനെയാണ് പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് 3.4 നാനോമീറ്റർ. ആൻഡ് ദർ ഈസ് റഫ്ലി 10 ബേസ് പെയർസ് ഇൻ ഈച്ച് ടേൺ. ഇവർ തമ്മിൽ എത്ര സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ ഏതാണ്ട് 10 സ്റ്റെപ്പ് കാണും. അങ്ങനെ 10 സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ബേസ് പെയർ ഇൻ എ ഹെലിക്സ് ഈസ് അപ്രോക്സിമറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു 0.34 നാനോമീറ്റർ. അങ്ങനെ 10 സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 ബേസ് പേസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, ഈ സ്റ്റെപ്പും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? 0.34 നാനോമീറ്റർ. ഇനി അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ്, ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് 1 ബേസ് പെയർ സ്റ്റാക്സ് ഓവർ ദി അതർ ഇൻ എ ഡബിൾ ഹെലിക്സ്. ഒരു ബേസ് പെയർ മറ്റേതിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ദിസ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദ ഹൈഡ്രജൻ ബോൺസ് കൺഫേഴ്സ് ടു ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ. അപ്പോൾ ഒരു ബേസ് പെയർ മറ്റേ ബേസ് പെയറിൻ്റെ പുറത്താണ് അടുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ ഹൈഡ്രജൻ ബോൺസും കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് കൺഫേഴ്സ് ടു ദി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ഹെലിക്കൽ. ഈ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്റ്റേബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അത്രയും 5 പോയിന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വാട്സൺ ആൻഡ് ക്രിക്ക് മോഡലിൻ്റെ സാലൈൻ ഫീച്ചേഴ്സായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഈ 2 സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഡബിൾ ഹെലിക്സ് മോഡൽ ഓഫ് DNA പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത്. ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്ക്, ജെയിംസ് വാട്സൺ. സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ നെയിംസ് ഓർത്തിരുന്നോണം. പിന്നെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ വാട്സൺ ആൻഡ് ക്രിക്ക് മോഡൽ ഓഫ് DNA എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആൻഡ് വാട്സൺ ആൻഡ് ക്രിക്ക് along with Morris Wilkins shared the Nobel Prize in Physiology and Medicine in 1962. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവർക്ക് വാട്സൺ ആൻഡ് ക്രിക്കിന് എന്ത് കിട്ടി? നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടി. ഈ മോഡൽ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തതിന്, വാട്സൺ ആൻഡ് ക്രിക്ക് മോഡൽ ഓഫ് DNA പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തതിന് 1962 അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടി? നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടി. ഇനി ഇവർക്ക് ഈ സ്റ്റഡീസ് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ, ഇവരുടെ മുമ്പേ നടത്തിയ പല സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെയും ഇൻഫർമേഷൻ ഇവർക്ക് കിട്ടി. ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ ഗ്യാദർ ചെയ്ത് സ്റ്റഡി നടത്തിയപ്പോഴാണ് ഇവർക്കൊരു സ്പാർക്ക് പോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ മോഡൽ ഓഫ് DNA അവർക്ക് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചത്. അതിനുള്ള ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് റൊസാലിൻഡ് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ. ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും വർക്ക്, റൊസാലിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ, മോറിസ് വിൽക്കിൻസ്, ഈ രണ്ടുപേരുടെയും വർക്ക് എന്തിനു വേണ്ടി? മോറിസ് വിൽക്കിൻസ് ആൻഡ് റൊസാലിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ യൂസ്ഡ് എക്സ്റേ ക്രിസ്റ്റലോഗ്രാഫി ടു സ്റ്റഡി ദി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് DNA. അങ്ങനെ അവർ ഒരു എക്സ്റേ ക്രിസ്റ്റലോഗ്രാഫി മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചു DNA ഒരു പിക്ചർ അവർ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ എന്തിനെ സഹായിച്ചു? വാട്സൺ ആൻഡ് ക്രിക്കിനെ DNAയുടെ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചു. The structure of the DNA molecule was first inferred by James Watson and Francis Crick, based primarily on X-ray crystallography data collected by Maurice Wilkins and Rosalind Franklin, and chemical analysis of base composition of DNA conducted by Erwin Chargaff. The key features of the structure are its right-handed double helical structure.
Each helix consists of an alternating sugar phosphate backbone with nitrogen bases projecting toward the interior of each helix. One complete 360-degree turn of the helix covers 10 bases of length and equals 3.4 nanometers in physical distance along the axis of the molecule. The width of the double helix is 2 nanometers. The nucleotide bases are attached inside each backbone of the molecule so that the nucleotides in one helix or strand are hydrogen bonded to the bases in the other helix or strand. The hydrogen bonds hold the two strands of the double helix together. An adenine in one strand is always paired with a thymine in the other strand, and a guanine in one strand is always paired with a cytosine in the other strand. Note that guanine-cytosine base pairs form 3 hydrogen bonds, while adenine-thymine base pairs form 2 hydrogen bonds. This makes guanine-cytosine base pairs more stable than adenine-thymine base pairs. Nucleotide pairing between strands also allows the sequence in one strand to determine the sequence in the complementary strand. The two ends of a strand are not identical. Note that on one end of each strand, a 3' hydroxyl group of the deoxyribose sugar is not involved in the backbone, or we say it's free, while at the other end of the same strand, the 5' hydroxyl group of the deoxyribose sugar at the end is free or may contain a phosphate that is free and not bonded to another deoxyribose sugar. This dissimilarity of the two ends of a strand creates the ability to uniquely distinguish each end of the strand. Because of this polarity of each strand, we can see that the two strands of DNA are oriented in opposite directions, or we say that they are anti-parallel. So, with that we have finished the structure of DNA. അപ്പോൾ അടുത്ത ടോപ്പിക് വരുന്നവരെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പഠിച്ച് തറോ ആയിട്ടിരിക്കുക. In the next video we will meet with the related topics. So thank you very much.